स्वागतम। मु श्रीमती ममता मई भई बड़साई ब्लॉक अंतर्गत सरकारी प्राथमिक विद्यालय कंदलियासोल भारप्राप्त प्रधान शिक्षयित्री। हाँ पिलाए, आज तुमर अति प्रिय भाषा मातृभाषा ओडियार यही विषयटी आम पढ़ा। विषयटी हेउछि चतुर्थ श्रेणी साहित्य कलिका बहिर पाठ 2 हजिला दिनर कथा। यही विषयटी आम ओडिशार बरपुत्र उत्कल गौरव मधुसूदन दास को जीवनी आसीअछि। तांको जीवनर एक घटना उपरे पर्यवसित। यही मधुसूदन दास राज्यवासी निकट में बेस परिचित। ओडिशार नामकरा लोकमानक कथा चिंता कले तांको नाम प्रथमे मन को आसे। तांको जीवन आम राज्यर बहु घटनावली सहित जड़ित। से आधुनिक ओडिशार मूलदुआ पकाई चिरस्मरणीय होइछंती। सेही बरपुत्र मधुबाबू पूरा ना मधुसूदन दास। से मधुबारिस्टर मिस्टर दास कुलवृद्ध नाम सुपरिचित। यही विषयटी को लेखिछंती रमेश चंद्र भंज। से जड़े शिशु साहित्यिक। आस एबे बही देखिबा और पाठटी को बुझिबा। सकाळ बुला देह को बड़ हित, बेस फुर्ती लगे, सतेज लगे। से दिन मधुबाबू सबुदिनिया सकाळ बुला सारी कठी को फेरी आसुथांती। नीति किला पड़िया घेराए बुली न आसिले बाबू को शांति लगे नहीं। बेले बेले बारबाटी कड़ दे महानदी कूले कूले थड़ाई बाट चली जाती। हाथ में थाए सिंगबाड़ी। घर लेउटाणी मनटा टिकिए हल्का लगे। सिंगबाड़ीटा हाथ में घुरु थाए। काली अंधारू से बाहरी जाती। फेरु फेरु कौल खरा पड़ जाई थाए। से दिन कहीं केजाणी टिकिए सल लेउटी आसी थांती। हता भितरे पशु पशु आखिरे पड़िला गिना गड़ू ठेकी ढाल थुआ होइछि। कतरा कस्ता पिंधा स्त्री लोक केतोटी अपेक्षा करी ठिया होइछंती। सेमानंको काखरे कुनी कुनी छुआ। बाबू को देखी सभिए संकीगले। स्त्री लोकंको चेहरा जेमिति छुआंको चेहरा ताकू बड़ी। समस्तंको मुंड नुखुरा, हाड़ुआ देह को ठाकरा मुह, ओठ सुखिला, आखि निस्तेज। छुआ गुड़ीको देह फुंगुड़ा, पतला और दुर्बल चेहरा। बाबू काबा हेले, एमाने आजी कुआड़े, एठारे काहींकी? समस्तंको उपरे थरे आखि बुलाई बाबू पचारिले, कुआड़े सब आसीछ? क्षीर पाई, ए पिलांको सकाशे। किए क्षीर देव? सुदाम भल क्षीर टिकिए देउछि तो? सुदामर घर बिड़ानासी। से बाबूंको गाई मानकर हेफाजत करे। गुहाल गोबर चुनी चकड़ नड़ा कुटा घास कोलथ सबू तदारक करे। खाई पी बाबूंको घरे थाए। बेले बेले अन्य बलहाक करे। बाबू तलाश करी बुझिले एमाने आजी केवल आसी नाहंती, एमिति गला केते दिन धरी आसुछंती। पुणी पैसा दे क्षीर नेउछंती। किए पाए तो किए अध पाए। सबू पैसा देउछंती सुदाम को। बाबूंकर मथा को राग चढ़ीगला। मने मने से निया होइगले सुदाम उपरे। तांको अजाणतरे सुदाम क्षीर बिकी पैसा रखुछि। आज सुदाम घरू विदा हेबो। हेले सुदाम तो सेपरी लोक नुहे। एते दिन धरी रहिलाणी। बाबूंकर लोक चिन्हिबारे तेबे कौन एते भूल रहीगला? सुदाम को पाखकु डाकी बाबू पचारे। सुदाम सीधा सीधा मानिगला। सी कहीं लुचाइब? कठी खर्च बाद क्षीर ढेर बड़का हेउछि। से क्षीर आउ कौन हेबो? तेणु से बिकी देउछि। सेही पैसा रे गाईको पाई चुनी चकड़ पिड़िया नड़ापाड़ किणी खाइबाकु देउछि। एसबु शुणी गर्जी उठिले बाबू। हईरे मधुदास शेषकु क्षीर बिकिब? छि छि, ता पुणी एई गरीब लोक गुड़ाकू लोके शुणिले कौन कहिबे? गाईंकर जदि दानार अभाव हेउछि मते जणाइलु नहीं? खाइबाकू देई न पारले मधुदास गटी गटी करी सबु गाई बिकिदेब सिना, क्षीर बिकी पारिब नहीं। अभाव भितरे उत्कल ट्यानेरी जता कारखानाटा नीलाम होइगला। ता देह सहिला, तथापि मधुदास तलकू खसी जाई नहीं। ता होई पारिब नहीं। काली ठारू
କ୍ଷୀର ମାଗଣା ଦିଆଯିବ। ଗାଈ ଦୁହାଁଳ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଠି ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କାଟି ଏହି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ସେ କ'ଣ କେବେ ଏଭଳି କ୍ଷୀର ବିକି ପାରିଥାନ୍ତେ? ଏ ମଧୁଦାସ କିଏ? ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ଦାସ ମଧୁବାବୁ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଢଗଟିଏ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ପାଠ ପଢ଼ିବି, କାଳିଆ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବି, ମଧୁବାବୁ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବି। ତାଙ୍କ ପରି ପଢ଼ୁଆ ଓ ଲଢ଼ୁଆ ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲେ। ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲିଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲରୁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ କଲିକତା ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ MA BL ପାସ୍ କରିଥିଲେ। 1880 ମସିହାରେ ସେ କଲିକତା ଛାଡ଼ି କଟକ ଚାଲି ଆସିଲେ। ପହିଲେ କଟକର ବିହାରୀବାଗରେ ରହି ଅଦାଲତରେ ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପରେ ମିଶନ ରୋଡ଼ରେ ନିଜ ଘର ତୋଳି ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିଠାରେ ରହିଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କରି ଘରେ ଶୈଳବାଳା ମହିଳା କଲେଜ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେହି ହତା ଭିତରେ ମଧୁସ୍ମୃତି ନାମକ ଏକ କୋଠରୀ ଅଛି। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ହାତବାଡ଼ି, ପଗଡ଼ି, ଚଷମା, ଜୋତା, ଦଶଡ଼ା, ଶାଲ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଠି ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି। 1905 ମସିହାରେ ମଧୁବାବୁ କଟକରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଜୋତା କାରଖାନା ବସାଇଥିଲେ। ସେହି କାରଖାନାରେ ଗୋରୁ, ମଇଁଷି, ମେଣ୍ଢା, ଗଧି ଓ କୁମ୍ଭୀର ଚମଡ଼ାରୁ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗରମାନେ ସୁନ୍ଦର ଓ ମଜବୁତ ଜୋତା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଏ ଜୋତା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବିଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଜୋତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଟେକ ଥିଲା। କାମରେ ଟିକିଏ ଖଇଚା ଦେଖିଲେ ମଧୁବାବୁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଜୋତା ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଘୋର ଅଭାବ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶେଷରେ କରଜ ଶୁଝି ନ ପାରିବାରୁ କାରଖାନାଟି ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଦାରୁଣ ଅଭାବ ଘଟି ରହିଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଅଭାବ ତାଙ୍କୁ ତିଳେ ହେଲେ ବିଚଳିତ କରିପାରୁ ନଥିଲା। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଖାଏ, ସେହି ଖାଦ୍ୟ ମଧୁବାବୁ ନିତିଦିନ ଖାଉଥିଲେ। ତା ଥିଲା ପୋଷେ ଢିଙ୍କିକୁଟା ଉଷୁନା ଚାଉଳର ଭାତ, 2-4 ଖଣ୍ଡ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝା, ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷୀର, ମଦରଙ୍ଗା କିମ୍ବା ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗ, 4-5 ମୁଠା ଖଇ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ ଥିଲା। ସେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେ କିପରି କ୍ଷୀର ବିକିଥାନ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ? ମଧୁବାବୁ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ୁଆ MA, ପ୍ରଥମ ଓକିଲ, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ, ଆମ ଜାତିର ଗୌରବ। ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 1848 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 28 ତାରିଖ ଦିନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମପୁର ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ ଦିନ କଟକରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଆସ ଏବେ ଏହି ବିଷୟରେ ଥିବା କେତେକ କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ଦେଖ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ। ଫୁର୍ତ୍ତି, ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଞ୍ଚଳତା, କାଳି ଅନ୍ଧାର, ବଡ଼ି ଭୋର, ରାତି ପାହି ଆସୁଥିବା ସମୟ। ପାଏ, କୌଣସି ଜିନିଷର 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ। ନିସ୍ତେଜ, ତେଜହୀନ ବା ମଳିନ। ଖଇଚା, ଦୋଷ ବା ତ୍ରୁଟି। ଦଶଡ଼ା, ପିନ୍ଧା ଲୁଗା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେହରେ ପକାଯାଉଥିବା ଲୁଗା ବା ଚଦର। ନିଲାମ, ସମବେତ କ୍ରେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ବିକ୍ରୟ। ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା, ଆଜିକାଲିର ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କିଲ୍ଲା ପଡ଼ିଆ, କଟକ ସହରର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ସାମନାରେ ଥିବା ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ, ଏହି ସ୍ଥାନ କଟକ ସହରରେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ପୂରାପୂରି ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ଖୋଳାଯାଇ ମାଟି ତଳୁ ଅନେକ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି। ବିଡ଼ାନାସୀ, କଟକ ସହରର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଗାଁ। ଚୁନି, ଗୋଖାଦ୍ୟ,
କତରା ଅପରିଷ୍କାର, ବାରିଷ୍ଟର ବଡ଼ ଓକିଲ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଖରାପ ଅବସ୍ଥା, ବଲହାକ ଆଦେଶ ପାଳନ, କରଜ ଋଣ, ନୁଖୁରା ତେଲ ନ ଲାଗିଥିବା, ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଲଙ୍ଗଳା, ଠାକରା ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିବା ହାଡ଼ୁଆ ଗାଲ, ତଲାସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବା ଅନ୍ୱେଷଣ, ଷୋଳ ମାନେ ଶୀଘ୍ର, ହେପାଜତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦେଖାଶୁଣା, ତଦାରଖ ବୁଝାସୁଝା, ସଙ୍କିଯିବା ଭଲ ପାଇବା, ନିଆଁ ହୋଇଯିବା ରାଗିଯିବା, କାବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଅଦାଲତ ନ୍ୟାୟାଳୟ, କସ୍ତା ତନ୍ତବୁଣା ଅଣଓସାରିଆ ଶାଢ଼ୀ, ଟେକ ସୁନାମ, ବିହାରୀବାଗ କଟକ ସହରର ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ସ୍ଥାନ। ପିଲାଏ ତୁମେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ବି ଜାଣିଲ। ଏବେ ଆସ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା। ସକାଳ ବୁଲାରୁ ଫେରି ମଧୁବାବୁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ହଁ କୁହ। ସକାଳ ବୁଲାରୁ ଫେରି ମଧୁବାବୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ହତା ଭିତରେ ଧାଡ଼ି ହୋଇ କେତେକ ଗିନା, ଗଡ଼ୁ, ଠେକି, ଢାଳ ସବୁ ଥୁଆ ହୋଇଛି ଓ ପାଖରେ କତରା କସ୍ତା ପିନ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେତେଜଣ ଦୁର୍ବଳିଆ ନୁଖୁରା ମୁଣ୍ଡିଆ କୁନି କୁନି ଛୁଆଙ୍କୁ କାଖେଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ନୁହଁ? ବାଃ। ହଉ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। ମଧୁବାବୁ ସୁଦାମ ଉପରେ କାହିଁକି ରାଗିଲେ? ସୁଦାମ ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ବିକି ପଇସା ନେଉଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି ମଧୁବାବୁ ସୁଦାମ ଉପରେ ରାଗିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯାଅ। ସୁଦାମର କଥା ଶୁଣି ମଧୁବାବୁ କ'ଣ କହିଲେ? ସୁଦାମର କଥା ଶୁଣି ମଧୁବାବୁ କହିଲେ, ହୋଇରେ ମଧୁଦାସ ଶେଷକୁ କ୍ଷୀର ବିକିବ? ଛି ଛି, ପୁଣି ଏଇ ଗରିବ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକୁ ଲୋକେ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ଗାଈଙ୍କର ଯଦି ଦାନାର ଅଭାବ ହେଉଛି ମୋତେ ଜଣାଇଲୁ ନାହିଁ? ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ମଧୁଦାସ ଗୋଟି ଗୋଟି ଗାଈ ବିକିଦେବ ସିନା, କ୍ଷୀର ବିକିପାରିବ ନାହିଁ। ଅଭାବ ଭିତରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ଜୋତା କାରଖାନା ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। ତା ଦେହ ସହିଲା, ତଥାପି ମଧୁଦାସ ତଳକୁ ଖସିଯାଇ ନାହିଁ। ନା, ତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାଲିଠାରୁ କ୍ଷୀର ମାଗଣା ଦିଆଯିବ। ଗାଈ ଦୁହାଣ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଠି ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କାଟି ଏହି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖ। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେବା ବିଷୟରେ ମଧୁବାବୁ ସୁଦାମକୁ କି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ? ଗାଈ ଦୁହାଣ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଠି ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କାଟି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ ମଧୁବାବୁ ସୁଦାମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଅଭାବ ଘଟିଲା କାହିଁକି? ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ମଧୁବାବୁ ବସାଇଥିବା ଜୋତା କାରଖାନା ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀରୁ ତିଆରି ଜୋତା ବହୁ ପରିମାଣରେ ବିଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଜୋତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ଥିଲା। କାମରେ ଟିକିଏ ଖଇଚା ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗର ବଦନାମ ହେବା ଭୟରେ ସେ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଜୋତା ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସାର ଘୋର ଅଭାବ ଘଟିଲା। ଶେଷରେ କରଜ ଶୁଝି ନ ପାରିବାରୁ ଜୋତା କାରଖାନାଟି ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ବହିପତ୍ର ପାଣି ପବନ ପରି ଏହି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିବା କେତୋଟି ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ? ଦେଖ, ଗୁହାଳ ଗୋବର, ନଡ଼ା ପାଳ, ଜଣାଶୁଣା, ଖାଇ ପିଇ, ବୋଲ ହାକ, ବେଶ ପୋଷାକ, ଦେଖାଶୁଣା ଇତ୍ୟାଦି। ହଁ ପିଲାଏ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖ। ଚକ୍ରଟିକୁ ଦେଖି କିଏ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ତାହା ତଳେ ଲେଖ। ଯେପରି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ, ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବନ୍ତ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଉତ୍କଳ ମଣି, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ, ପଦ୍ମଚରଣ ରାୟ ଉତ୍କଳ ଭୀମ। ସେମିତି 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖ। କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହା ପତ୍ରରୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ଦେଖିବା। ଦେଖ, ତଲାସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ହେପାଜତ ଯତ୍ନ ନେବା, ନିସ୍ତେଜ ମଳିନ, କିଲ୍ଲା ଗୋଡ଼। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖ। ତଳେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା ଓ ଲେଖିବା। ଏଠି ଉତ୍ତର ଦିଆହେଇଛି ପିଲାଏ, ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି? ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଙ୍ଗୁଳା, ପତଳା ଓ ଦୁର୍ବଳ ଚେହେରାର ଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କରିବା? ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ କିପରି ଥିଲେ? ସେମିତି ଖରେ ଅଛି ସୁଦାମର ଘର ବିଡ଼ାନାସିରେ। ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତର। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କରିବା? ସୁଦାମର ଘର କେଉଁଠି? ସେମିତି ଗରେ ଅଛି ଜୋତା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇବା? ଜୋତା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ସେମିତି ଘରେ ଦେଖ, 1880 ମସିହାରେ ସେ କଲିକତା ଛାଡ଼ି କଟକ ଆସିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେବ? 1880 ମସିହାରେ ସେ କଲିକତା ଛାଡ଼ି କେଉଁଠାକୁ ଆସିଲେ? ସେମିତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବି ହେଇପାରେ।
କେବେ ସେ କଲିକତା ଛାଡ଼ି କଟକ ଆସିଲେ? ମୁହଁରେ ଦେଖ 4-5 ମୁଠା ଖଇ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ ଥିଲା। ଏଠି ଥିଲା ଉତ୍ତର। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କରିବା? ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେପରି 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖ, ଯେପରି ମଥାକୁ ରାଗ ଚଢ଼ିଯିବା ସେହିପରି ତଳେ ଲେଖାଥିବା ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଡେସ୍ରୁ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ବାହାରିବା, ଆଖିରୁ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ବାହାରିବା, ଡେସ୍ରେ ହଂସା ଉଡ଼ିଯିବା, ଭୋକରେ ହଂସା ଉଡ଼ିଯିବା, ଡେସ୍ରେ ଦେହ ଜଳିଯିବା, ରାଗରେ ଦେହ ଜଳିଯିବା, ଡେସ୍ରେ ନାକ ଟେକିବା, ଘୃଣାରେ ନାକ ଟେକିବା, ଡେସ୍ରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଯିବା, ଭକ୍ତିରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଯିବା। ଆସ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଇ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଖ, ହିତ ଲଗାଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପିଲାଏ। ଶାଗ ଖାଇଲେ ଦେହରେ ହିତ ହୁଏ। ସେମିତି ଫୁର୍ତ୍ତି, ସକାଳୁ ବୁଲିଲେ ମନ ଓ ଦେହ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହେ। ସତେଜ, ପାଣି ଦେବାରୁ ଗଛଟି ସତେଜ ଦିଶୁଛି। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଲୋକଟି ଚୋରି କରି ଖୁବ୍ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିଲା। ଷୋହଳ, ପିଲାଟି ସବୁଦିନ 16 ସ୍କୁଲକୁ ଆସେ। ଦେଖ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲାଏ ତଳ ବାକ୍ୟଟି ପଢ଼, ସେହି ଅନୁସାରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କର। ସେ ହତା ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ସେଇଭଳି ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିବୁ। ଦେଖ 8 ନମ୍ବର କ, ମୁଁ ଘର ଗୋଡ଼ ଦେଉ ଦେଉ ଘଟଣାଟି ଜାଣିଗଲି। ସେ ଖେଳାଳିଟି ପେଣ୍ଡୁଟିକୁ ମାରୁ ମାରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଈ ମୋତେ ଗପଟି କହୁ କହୁ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଭୀମ ମଣ୍ଡା ପିଠା ତକ ଖାଉ ଖାଉ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ। ସେମିତି 9 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ମିଳାଅ। ଦେଖ ପିଲାଏ, ଦାରୁଣ ଅଭାବ, କସ୍ତା ଲୁଗା, ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା, କଅଁଳ ଖରା, କାଳି ଅନ୍ଧାର, ନୁଖୁରା ମୁଣ୍ଡ। ସେମିତି 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖ, ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନାମ ଗୁଡ଼ିକ କାହାର ତାହା ବାଛି ଖାଲି ଜାଗାରେ ଲେଖିବା। ଦେଖ, ଗାଈ, ଗୋଟିଏ ପଶୁର ନାମ ଗାଈ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ସୁଦାମ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ନାମ କଟକ, ଏକ ପ୍ରକାର ଜୀବିକାର ନାମ ଓକିଲାତି, ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୁଣର ନାମ ସହିଷ୍ଣୁତା। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖ, ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ବାଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ଦେଖ, ସୁଦାମ ଗାଈମାନଙ୍କର ହେପାଜତ କରେ। ସୁଦାମ ସବୁ ଜିନିଷର ତଦାରଖ କରେ। ସୁଦାମ ବାବୁଙ୍କର ବୋଲହାକ କରେ। ମଧୁବାବୁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ ଜଳଖିଆରେ ଖଇ ଖାଉଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀରେ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗରମାନେ ଜୋତା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ସେହିପରି 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖ ପିଲାଏ, ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣିଛେ 5ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଢ଼ିଲେ, ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କଲେ। ଏବେ 5ଟି ବାକ୍ୟ, ଆସ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ସବୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା। 1ରେ ଲେଖିବା, ମଧୁବାବୁ 1848 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 28 ତାରିଖ ଦିନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ ଦିନ କଟକରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। 2 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିବା? ମଧୁବାବୁ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ୁଆ MA, ପ୍ରଥମ ଓକିଲ, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ। ସେହିପରି 3 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖିବା? 1880 ମସିହାରେ କଲିକତାରୁ ଫେରି ମଧୁବାବୁ କଟକର ବିହାରୀବାଗରେ ରହି ଅଦାଲତରେ ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 4 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ମଧୁବାବୁଙ୍କର କଟକରେ ମିଶନ ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ବାସଭବନରେ ଏବେ ଶୈଳବାଳା ମହିଳା କଲେଜ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। 5 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିବା? 1905 ମସିହାରେ ସେ କଟକର ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ନାମକ ଏକ ଜୋତା କାରଖାନା ବସାଇଥିଲେ। ହଁ ପିଲାଏ, ତୁମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଜାଣିଲ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍ତେ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।